എല്ലാവർക്കും നമുക്കറിയാം ക്യു ഏർപ്പാടാക്കി ഞാനാണ്.
ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರೇ ಉಂಟು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಾರೇ ಉಂಟಲ್ಲ, ತೊಳೆದು ಅದೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ. ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕಾರೇ ತೊಳೆದು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಈಗ ಯಾರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನೋಡಿ ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ರಾತ್ರಿಗೆ 12 ಗಂಟೆ ನೀವು ಅದೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಈಚೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಕೊಂಡೋಗೋದಿಲ್ಲ ಈಚೆ ನೀರಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಳ್ಳೆಲ್ಲ ಖಾರ ಎಷ್ಟು 9 ಸ್ಟವ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ, 9 ಸ್ಟವ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಟವ್ ಬೇಕಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಒಳಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು, ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ.
ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೆಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಂದವ್ರು ಏನೋ ಸಿಗ್ತದೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬೇಡವಿಲ್ಲದೆ ಮಂಜೂರಿ ಸೆಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬರ್ತಿತ್ತು ನಾನು
ಮಾತಾಡೋಣ ಇದು ನಾವು
ಬಗೆ ಕೊಂಡೋ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟೋ, ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಯಾವನಿಗೂ ಕೇಶವನಿಗೆ, ನಾರಾಯಣನಿಗೂ, ಮಾಧವನಿಗೆ, ರಾಮಪ್ಪನಿಗೆ, ಸೋಮಪ್ಪನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅವನ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಆ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. ನೋಡುದು ಯಾಕೆ? ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುದು ಯಾಕೆ? ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವುದು ಯಾಕೆ? ನಾವು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತಹ ಭಾವ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಒಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೃದಯದ ಒಳಗೆ ಇಳಿದ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಹೀಗೆ 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 ಅಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಒಂದೋ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ಅದು ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಯಿತು. ದೇವರಿಗೆ
Om
ಇದನ್ನೇ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ
ह्रीं क्लीं
सकल विद्यादि पूजित सर्वोत्तम नमो सकल विद्यादि पूजित सर्वोत्तम नमो नमो Wow.
ഒന്ന് മണി നമ്പറിന് ഒന്ന് പിടിച്ചു നോക്കിയപ്പ ആരും ഒന്ന് പൊട്ടിയാൽ മതി. ಎಂತ ನೀನು ಕೂಗ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತೀಗ ഓ ഓ അല്ലേ എല്ലാം പഠിച്ചു കേട്ടോ, എല്ലാരും പഠിച്ചു. നേരെ പോവാ, നമ്മൾ പോവാ. അവരെ കാത്തുന്നാവില്ല, അവരേടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ലാന്ന് വേണം.
परं धामवती जयति परं धामवती जयति अम्ब 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 परं धामवती जयति पार्वती परमे जयुवती परं पार्वती परमे जयुवती परं धामवती जयति पार्वती परमे जयुवती परं धामवती जयति जयति परं ज्योति विकासिनी देव ज्योति विकासिनी परं 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 ज्योति विकासिनी जरं जनिवारं धामवती जयति पार्वती परमे जयुवती परं धामवती जयति पमवदमवदमवमदमवरं धामवती जयति मबदप मबनिदप मबदनिदप मगमपरं धामवती जयति दप मबद मब मद पदप मब मनिदनि मब मदनिदनि दप मगरि गमपरं धामवती पमपदनि दपदनि सनि धनि सरि करि ग सरि नि स धनि सनि करि स धनि दप मगरि गमपरं धामवती दप मबद दाप मबद मब मद दप पादनि दप मब मनिदनि दप दनि दनि दप दनि गरिद रिदनि दनिद गरिदनि दरिदनि दप दनि दप दरिदनि दनिद निदप रिदनि दप दनि दप मरि गम पद दरि रि गम गमप सरि गम परि गम पद नि गरिद नि दरिद निदप मगरि गम प रौ धामवती
ಜಯತಿ ತದರಿ ನ
कापक भवरोगाति तू कापक भवरोगाति तू कापक भवरोगाति तू कापक भवरोगाति कापक भवरोगा अति तू कापक भवरोगाति तू कापक भव्य चरित वासुराग भवरोगाति तू कापक भव्य चरित वासुराग मृत्युंजय मगा देवा मृत्युंजय मगा देवा मृत्युंजय मगा देवा वंदे सुत वरद मृत्युंजय मगा देवा वंदे मृकौंडु सुत वरद मृत्युंजय मगा देवा मगा देवा शैलराज सुताधवा शरणागत बांधवा शैलराज सुताधवा शरणागत शैलराज सुताधवा शैलराज तोदांधवा शरणागत बांधवा शंभो गुरुकुल तुंगा शंभो गुरुकुल तुंगा शंभो शंभो गुरुकुल तुंगा शंभो गुरुकुल तुंगा शंकरा करुणा पागा शंभो गुरुकुल तुंगा शंकरा करुणा पागा दक्ष शिक्ष सज्जन रक्ष दक्ष शिक्ष सज्जन नीतिलाक्ष करुणा कटाक्ष दक्ष शिक्ष नीतिलाक्ष करुणा कटाक्ष लक्ष लक्षण नृत्य विचित्र लक्ष लक्षण लक्ष लक्षण नृत्य विचित्र लक्ष विचित्र लक्ष्मी रमण सन्नुत पात्र लक्ष लक्षण चित्र लक्ष्मी रमण सन्नुत पात्र लक्ष लक्ष्मी रमण सन्नुत पात्र मृत्युंजय मगा देवा हिमपदं
दादव मपद दादव रे समरि पमदव मपद मृत्युंजय रे मपद मपरे पमरे सा रे मपद मपद मृत्युंजय Rimobada Dava Mare Sari Rasa Rimobada Sati Mari Sati Risa Sada Sada Pada Mapada Brutum Jaya Mapada da 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 Mapada Madapa Mare Sari Mapada da da pada da madada re da da re sa da pada sa sa pada sa 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 da da sa sa da da re re da da ma re sa da pa ma re ma pada sa 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 da da sa sa da da re re da da sa sa re ma ma re re sa sa da pa ma re sa re ma pa da sa sa re ma pa da sa re ma pa da Maga Deva Vaude Mrugam Dusuta Varadam Tunjaya Maga Deva ಆತ್ಮೀಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಈವರೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಿದ ಕಲ್ಮಾಟಿ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಕಾಸರಗೋಡು ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೊಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಗಲ್ಪಾಡಿ ಇವರಿಂದ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ತಂತ್ರಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಧೂರು ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸರ್ ಇವರು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ವಯಲಿನಿಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಮಡಿ ಎಸ್ ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞಾ ಚೆನ್ನೈ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಧೂರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕ್ಲುಪ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಹಾಲ್ 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 ಹಾಲ್
वर्ग प्रचण्ड जय जय जितवैरी वर्ग प्रचण्ड जय जय जितवैरी वर्ग प्रचण्ड जय जय जितवैरी वर्ग प्रचण्ड जय जय गजमुख जय वक्रतुण्ड जय जय गजमुख जय तनुमनिजं शङ्करो नाद तनुमनिजं शङ्करो नाद तनुमनिजं शङ्करो नाद तनुमनिजं शङ्करो नाद तनुमनिजं शङ्करो सजो जय हरि हो जवा
सकल ग्रह बलनीने सरस जाता सकल ग्रह बलनीने सरस जाता निखिल जगनीने विश्वव्यापकनीने सकल ग्रह बलनीने सरस जाता विश्वव्यापक
ta
ಧರ ಭಜನ ಧರಿ ಮರಿ ಧರಿ ಧರಿ ದಪ ದಪ ಮಗನ ಧರ ಭಜನ ಮಗರೆ ಪಪ ಮಗರೆ ಧರ ಪಪ ಮಗರೆ ಮ ಪತ ಧರ ಭಜನ ಧರ ಭಜನ ಭಾಗ್ಯ ಮುರ ಧರ ಭಜನ ಭಾಗ್ಯ ಮುರ ಧರ ಭಜನ ಭಾಗ್ಯ ಮುರ ತ್ಯಾಗರಾಜ ದೇವಿಂಚು ಧರ ಭಜನ ಭಾಗ್ಯ ಮುರ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸುಧರ कृष्ण नाम सत्य राम नाम कृष्ण नाम सत्य नाम सुपवकलदि बाय जपरिदिरो राम नाम पायके कृष्ण नाम सत्य नाम तुपवकलदि बाय जपरिदिरो राम नाम पायके कृष्ण नाम सत्य
ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ವಿಠಲ ನಾಮ ತುಪ್ಪವ ಕಲಸಿ ಬಾಯ ಚಪ್ಪರಿಸಿರೋ ರಾಮ ನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಹೃದಯವೆಂಬ ಮಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವವೆಂಬ ಹೆಸರನಿಟ್ಟು ಹೃದಯವೆಂಬ ಮಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವವೆಂಬ ಹೆಸರನಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪಾಕ ಮಾಡಿ ಹರಿವಾಳಕ್ಕೆ ಬಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೃದಯವೆಂಬ ಮಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವವೆಂಬ ಹೆಸರನಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪಾಕ ಮಾಡಿ ಹರಿವಾಳಕ್ಕೆ ಬಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆನಂದ ಆನಂದವೆಂಬ ಹೇಗೂ ಬಂದಿತು ಕಾಣಿರೋ ಆನಂದವೆಂಬ ಹೇಗೂ ಬಂದಿತು ಕಾಣಿರೋ ಆನಂದ ಆನಂದವೆಂಬ ಹೇಗೂ ಬಂದಿತು ಕಾಣಿರೋ ಆನಂದ ಮೂರುತಿ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆಯೋ ಆನಂದ ಮೂರುತಿ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆಯೋ ನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಸಕ್ಕರೆ ವಿಠಲ ನಾಮ ತುಪ್ಪವ ಕಲಸಿ ಬಾಯ ಚಪ್ಪರಿಸಿರೋ ರಾಮ ನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ನಾಮ ಸಕ್ಕರೆ
Gracias.
നമുക്കറിയില്ല ആര് കേൾക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് കൊടുത്തില്ല എന്നിട്ട് പോകാനില്ല. ഇതെടുക്കാൻ മാത്രമേ అంతే మనకు ఎక్కువ పోను ఎక్కడ కాల్ బరంతుండు నచ్చ కాల్ ఇట్లా ఎప్పటి ఇంకా మనకుంది
मधुर विष्णु मधुर विष्णु
Kumar, Anushree J.S., Yadunanda Vijay Kumar, Sri Lakshmi Prem Kumar, Srinata Devi, Shivanya Manikandan, and Shikha Virayakumar. Chandan Kerema, Dr. Shivamaya Devi Lakshmi, Ashika Kumar, Anushree J.S., Yadunanda Vijay Kumar, Sri Lakshmi Prem Kumar, Srinata Devi, Shivanya Manikandan, and Shikha Virayakumar. ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಕುಪ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದು ಅವರಿಟ್ಟರು ಬಟ್ ಪ್ರಾಯದವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಟ್ಟರು ಪ್ರಾಯದವರು ನೀವು ಅವರಲ್ಲ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ ಕಾಳಿ ಬೇರು ಕಾಳಿ ದುರ್ಗಯುಕ್ತಿ ದಂಡೆ ಅಂಬಿಕೆಗೆ എന്നും ശ്രീഹരിയോടൊത്തുക ദേവി ശ്രീ മഹാലക്ഷ്മിയും നീയെ ദേവി അമ്മേ നാരായണ ദേവി നാരായണ ലക്ഷ്മി നാരായണ അംബികയെ
ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತ ಸಾರಾಂಶ ಮೋದಿಯ ಶ್ರೀ ಶಂಕರನ್ ತಂದೆಯುಳ್ಳಿ ಮಲಯಾಳ
ತರಿಗಿಡದಗತ ಚೌ ತಗ ಚೌ ತದೀಂ ಗಿಡದಗ ಜಗನಗದ ಚೌ ತದಿಗಿಡದೋ ತದೀಂ ತರಿಗಿಡದಗತ ಚೌ ತಗ ಚೌ ತದೀಂ ಗಿಡದಗ ಜಗನಗದ ಚೌ ತದಿಗಿಡದೋ ತದೀಂ ತರಿಗಿಡದಗತ ಚೌ ತಗ ಚೌ ತದೀಂ ಗಿಡದಗ ಜಗನಗದ ಚೌ ತದಿಗಿಡದೋ ತದೀಂ ತರಿಗಿಡದಗತ ಚೌ ತಗ ಚೌ ತದೀಂ ಗಿಡದಗ ಜಗನಗದ ಚೌ ತದಿಗಿಡದೋ ತದೀಂ ತರಿಗಿಡದಗತ ಚೌ ತಗ ಚೌ ತದೀಂ ಗಿಡದಗ ಜಗನಗದ ಚೌ ತದಿಗಿಡದೋ ತದೀಂ ತರಿಗಿಡದಗತ ಚೌ ತಗ ಚೌ ತದೀಂ ಗಿಡದಗ ಜಗನಗದ ಚೌ ತದಿಗಿಡದೋ ತದೀಂ ತರಿಗಿಡದಗತ ಚೌ ತಗ ಚೌ ತದೀಂ ಗಿಡದಗ ಜಗನಗದ ಚೌ ತದಿಗಿಡದೋ ತದೀಂ ತರಿಗಿಡದಗತ ಚೌ ತಗ ಚೌ ತದೀಂ ಗಿಡದಗ ಜಗನಗದ ಚೌ ತದಿಗಿಡದೋ ತದೀಂ ತರಿಗಿಡದಗತ ಚೌ ತಗ ಚೌ ತದೀಂ ಗಿಡದಗ ಜಗನಗದ ಚೌ ತದಿಗಿಡದೋ ತದೀಂ ತರಿಗಿಡದಗತ ಚೌ ತಗ ಚೌ ತದೀಂ ಗಿಡದಗ ಜಗನಗದ ಚೌ ತದಿಗಿಡದೋ ತದೀಂ ತರಿಗಿಡದಗತ ಚೌ ತಗ ಚೌ ತದೀಂ ಗಿಡದಗ ಜಗನಗದ ಚೌ ತದಿಗಿಡದೋ ತದೀಂ ತರಿಗಿಡದಗತ ಚೌ ತಗ ಚೌ ತದೀಂ ಗಿಡದಗ ಜಗನಗದ ಚೌ ತದಿಗಿಡದೋ ತದೀಂ ತರಿಗಿಡದಗತ ಚೌ ತಗ ಚೌ ತದೀಂ ಗಿಡದಗ ಜಗನಗದ ಚೌ ತದಿಗಿಡದೋ ತದೀಂ ತರಿಗಿಡದಗತ ಚೌ ತಗ ಚೌ ತದೀಂ ಗಿಡದಗ ಜಗನಗದ ಚೌ ತದಿಗಿಡದೋ ತದೀಂ ತರಿಗಿಡದಗತ ಚೌ ತದೀಂ ತದೀಂ ತಗನಗ ತಗದೀಂ ತಗದೀಂ ಜಗನಗ ಗಿಡದಗ ಜಗನಗದ ಚೌ ತಗ ಚೌ ತದೀಂ ತರಿಗಿಡದಗ ತದೀಂ ತದೀಂ ತಗನಗ ತಗದೀಂ ತಗದೀಂ ಜಗನಗ ಗಿಡದಗ ಜಗನಗದ ಚೌ ತಗ ಚೌ ತದೀಂ ತರಿಗಿಡದಗ ನಾಂ ತಗನಗದೀಂ ತಗನಗ ಧೂಂ ತಗನಗ ನಾಂ ತಗನಗ ತಗನಗ ಜಗನಗ ಚೌ ತಗದಿಗಿಡಗ ತದೀಂ 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 ನಾಂ ತಗನಗದೀಂ ತಗನಗ ಧೂಂ ತಗನಗ
विघ्नराजं विघ्नराजं सकल सुखकरं श्री गणेशं नमामि श्री गणेशं नमामि श्री गणेशं नमामि जनुतगतां परिधिमि तगतां परिधित्तां दित्तां पगुनरि गिडतग जनुतगतिमि गिडतरि गिडतिमि गिडदित्तां दित्तां ध्याये नित्यं गणेशं परमगुणयुतं ध्यानसमस्तं त्रिनेत्रं येकं देवं त्वमेकं परमसुखयुतं देवदेवं प्रसन्नं ध्याये नित्यं गणेशं परमगुणयुतं ध्यानसमस्तं त्रिनेत्रं येकं देवं त्वमेकं परमसुखयुतं देवदेवं प्रसन्नं तत्तितगणगतगणगतं तगदीतगणगतगणगतं तत्तितगणगतगदीतगणगतायदीं तगतधिगिणतं शृण्डदण्डादि गण्डोगणितगजलोलोलमत्तालिमानं श्रीमन्तं विघ्नराजं सकलसुखकरं श्रीगणेशं नमामि शृण्डदण्डाय गण्डोगणितगजलोलोलमत्तालिमानं
ಜನ್ಮ ಪಾವನವಾದುದು. ಮಾನವನಾಗಿ ಜನಿಸಬೇಕಾದರೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸುಕೃತವೇ ಸರಿ. ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ದ್ವಾರಕಾ ನಗರವಿದೆ. ಯದು ವಂಶದ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಬಲಭದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಖ ಸಂತೋಷ. அவள் கையெடுத்து கூப்பினாள், அவள் கையெடுத்து கூப்பினாள் தரும் காட்சி. பட்டு சேலை கட்டி அலங்கரித்து பச்சை கிளியே ஒன்று கையில் வைத்து அற்புதமான நகரிலே அழகான கோயில் கொண்டாள் அம்மா. அம்மம்மா நம்ம மீனாட்சி, அம்மம்மா நம்ம மீனாட்சி. விழியாலே தம் செய்யரே காக்கும் தாய் மீனே நம்ம மீனாட்சி, தாய் மீனே நம்ம மீனாட்சி. கண்ணொலியதனாலே பார்த்தாலே தம் பசி தீர்க்கும் அன்னை மீனாட்சி, தம் பசி தீர்க்கும் அன்னை மீனாட்சி. அடியாத்தி, பாக்குறதுக்கு மதுரை மீனாட்சி மாதிரி நாம இருக்கோம். பாக்குறவங்களுக்கு மதுரை மீனாட்சியோட கதையை சொல்ல வேண்டாமா? தேசம் புகழ் பாண்டிய மலைய துவஜன் நடத்தினான் புத்திரகாமேஷ்டியாகம். யாகசாலையிலே அனல குண்டத்திலே உதித்தாள் பாலயாதிசக்தி. சின்னும் சிறுவி சிறுமுலை மூன்றுடையாளை தடாதகை என்று பேரிட்டழைத்தாள். மார்பிலே சட்டைய கட்டி வைத்தவள் வளர்ந்தாலே அழகு மலர்கொடி போல். நாட்டியம் வாத்தியம் ஆயுதம். யௌவண்ண கலைகளும் படித்தாள், சாஸ்திர வித்யிலும் புகழ்த்தாள். மங்கையரை கண்டு மாணவரும் மாணவரும் பொங்கும் ஆனந்தம் கொண்டாரே. வீதி தோரணங்கள் மாட்டி அலங்கரித்தாரே. ஆலை அபிஷேக முடி கொண்டாளே.
சைனியமுடன் நடை கொண்டார். சுந்தரன் சிவனேசனை கண்டார். அழகில் அதிசயம் கொண்டார். அவனிடம் காதல் கொண்டார். மீனாட்சி கௌரி கல்யாணம் வைபோகமே. லக்ஷ்மி கல்யாணம் வைபோகமே. கெட்ட மேல போஜனம் செய்ய வாருங்கள். மீனாட்சி சுந்தரேசன் கல்யாண மண்டபத்தில் போஜனம் செய்ய வாருங்கள். நவச்சித்திரமானதும் கல்யாண மண்டபத்தில் போஜனம் செய்ய வாருங்கள். பொரிச்ச குழம்பு, பூசணிக்கை சாம்பார், வெண்டைக்காய் மோர்க்கடி, வெங்காய சாம்பார், வாய்க்குமி கருதிக்கு மிளகுதிராரசம், மதுரமாயிருக்கும் மைசூர் ரசமும், அனரசம் அதிரசம் பதிர்பேணியுடன் சேமிய மலுவாய், ஜிலேபி லட்டு, முத்து முத்த இருக்கும் முந்திரி லாடு, ரம்மியமாயிருக்கும் ரவா லாடு, பேஷா இருக்கும் கேசரி லாடு, குண்டு குண்டா இருக்கும் குஞ்சா லாடு, பளபளவென இருக்கும் பயக்கமலாடு, மைசூர் பாவுடன் பர்பியும் சேர்த்து பந்தியில் பரிமாறினார். மீனாட்சி சுந்தரேசன் கல்யாண மண்டபத்தில் பார்த்து பரிமாறினார். கண்ணகியாழ்தம் கையால் முன்னம் எரித்த புரியாள வந்தாள். கண்ணகியாழ்தம் கையால் முன்னம் எரித்த புரியாள வந்தாள். அன்னை மீனாட்சியாய், அன்னை மீனாட்சியாய், அன்னை மீனாட்சியாய். அம்மா மீனம்மா மதுரை மீனாட்சி. அம்மா மீனம்மா மதுரை மீனாட்சி.
വേദിയിൽ അടുത്തതായി സൂര്യ ഡാൻസ് സ്റ്റുഡിയോ പേടകത്തിലെ സൂര്യ ജ്യോതിഷിന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ശിഖ രാജ്മോഹൻ, ശിവന്യ മണികണ്ഠൻ, ശ്രീനന്ദ രവി, ശ്രീലക്ഷ്മി പ്രേംകുമാർ, യദുനന്ദ വിജയകുമാർ, അനുശ്രീ JS, ಆಶಿಗ ಗೋಪಾಲ್ എന്നിവർ ചേർന്ന് ನಿಮಗೆ ಉಚಿತವಾದ ಆಸನವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ತೀರ್ಥೋದಕವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಾರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ತಾವು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕರೆದರೆ ಬರುವವರಲ್ಲ, ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಬರುವವರೂ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ತ್ರಿಭುವನ ಸಂಚಾರಿಗಳು, 3 ಲೋಕವನ್ನು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಕ್ಕು ಬರುವವರು. ಈ ದ್ವಾರಾವತಿಯು ನಿಮಗೆ ಅಪರೂಪವೇನಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಾಣಲು ನೀವು ಆವಾಗವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದು ಅಪರೂಪ. ನಿಮ್ಮ ಆಗಮನದಿಂದ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಮಹತ್ತರವಾದ ಕಾರಣವಿರಬೇಕು ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರಣವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದೇ? ಕಾರಣವಿದೆ ಬಲರಾಮ, ಕೇಳು ಹಲಹಲ ಬೇಳೆಯರಿಗುದನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಯ ಜಗಪಾಲನೆಗೆ ಅವತಾರ ಕೈಗೊಂಡು. ಬಲಭದ್ರ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕಂಡು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಹೋಗಲು ಬಂದವನು ನಾನು. ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರನಾದವನು. ಹೌದು, ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕನವನು. ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಿಷ್ಠ ಶತ್ರುತ್ವ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ? ಏನು ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ? ಅದನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಅವನ ಅಣ್ಣನಾದ ನಿನಗೆ ಹೇಳಿ, ಈಗ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬಲರಾಮ. ಅತ್ತೆಯ
ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಹಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಅವನು 6 ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಮಿತ್ರವೆಂಗೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಸತ್ಯಭಾಮಿ ಎಲ್ಲರ 6 ಜನರನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಹಾಗೆ 6 ಮದುವೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಂಘರ್ಷ, ಶತ್ರುತ್ವ, ಹೊಡೆದಾಟ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸತೇನಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ? ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಹಾಗೆ. ಊರಿನವರು ಸರಿ ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವನು ತಲೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಸರಿ ಕಂಡ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲು ಹೋದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಷ್ಠೂರವೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರ ಸರ್ವಸಮ್ಮತವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯೇ ಸರಿ. ವಿರೋಧಗಳು ಬಂದಾಗ ಇಂತಹ ಕಲಹಗಳು ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವನು ಯಾರನ್ನು ಬಯಸಿ ಮದುವೆ ಆದದ್ದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಇವನೇ ಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಒಲೆದು ಬಂದವರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನ್ಯಾಯವೇ ಅಲ್ಲವೇ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವನು ಯಾವ ವಿವಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಈಗೇನಾಯಿತು? ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಕಳ್ಳನೆಂಬ ಅಪವಾದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ. ವಿಶೇಷವೇನು? ಆದರೆ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಗುರುತರವಾದ ಅಪವಾದ ಬಂದಿದೆ. ಅಪವಾದವೇ? കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ പേടിയാവുന്നു. ഇനിയും ദിഗംബരം വരും അമ്മ? ആലാരിപ്പ്
നൃത്തവുമായി വേദിയിലെത്തുന്നു ശിവാനി സതീശൻ, വിസ്മയ, ആർഷ, പാർവണ, ലോഹിതാക്ഷൻ, ശ്രീവേദിക. അലാരിപ്പ് നൃത്തരൂപവുമായി വേദിയിലെത്തുന്നു ശിവാനി സതീശൻ, വിസ്മയ, ആർഷ, പാർവണ, ലോഹിതാക്ഷൻ, ശ്രീവേദിക.
സെമി ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തവുമായി വേദിയിലെത്തുന്നു ശിവാനി, മൻവിത, ആവണി, റിയ. மதிநிலை ஜனநாளா
சூடித்தந்த சுடற்கொடியே சோகத்தை நிறுத்தி விடு, நாளை வரும் மாலை என்று நம்பிக்கை வளர்த்து விடு, நம்பிக்கை வளர்த்து விடு. நம் காதல் ஜோதி கலையும் ஜோதி கலைமகள் மகளே வாவா, காதல் ஜோதி கலையும் ஜோதி ஜோதி எப்படி ஜோதியை எரிக்கும், ஜோதி எப்படி ஜோதியை எரிக்கும் வா. നാട്യാഞ്ജലി നൃത്ത വിദ്യാലയം അടൂർ, സൂര്യ ഡാൻസ് അക്കാദമി ബേഡകം എന്നിവർ ചേർന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നൃത്ത പരിപാടികളിൽ അടുത്തതായി ഒരു സെമി ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തവുമായി എത്തുന്നു. ലാസ്യ സുരേഷ് ബാബു, ചൈതന്യ രാജേഷ്, ദക്ഷ ഉദയകുമാർ, വൈഗ ജയേഷ്, ഗൗരി മോഹനൻ, നിവേദ്യ നളിനാക്ഷൻ. തുടർന്ന് ചന്ദ്രകലാധര നൃത്തവും മംഗളത്തോടും കൂടി ഈ നൃത്ത പരിപാടികൾക്ക് ഇവിടെ പരിസമാപ്തിയാവുകയാണ്. शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण, शरणागतं कृष्ण. मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना, मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना. इह स्वागतं कृष्ण, शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण, शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण, शरणागतं कृष्ण, स्वागतं कृष्ण, शरणागतं कृष्ण. मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना, मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदना. इह स्वागतं कृष्ण, शरणागतं कृष्ण, कृष्ण. भोगदाप्य सुलभ
भोगदाप्त सुलभ सुपुष्पगन्ध कळव भोगदाप्त सुलभ सुपुष्पगन्ध कळव कस्तूरी तिलक महिम मम कांत नंद गोपकंद कस्तूरी तिलक महिम मम कांत नंद गोपकंद कस्तूरी तिलक महिम मम कांत नंद गोपकंद स्वागतं कृष्णा शरणागतं शरणागतं कृष्णा പ്രിയമുള്ള കലാപ്രേമികളെ, ശ്രീ മദനന്തേശ്വര സിദ്ധിവിനായക ക്ഷേത്രം മധൂർ ബ്രഹ്മകലശ മൂടപ്പ സേവാ മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കാൻ വേദി ഒരുക്കിത്തന്ന മധൂർ മദനന്തേശ്വര ക്ഷേത്ര ആഘോഷ കമ്മിറ്റിക്കും പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റിക്കും നാട്യാഞ്ജലി നൃത്ത വിദ്യാലയത്തിന്റെയും സൂര്യ ഡാൻസ് അക്കാദമിയുടെയും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. പാർവതി ഗോപാൽ, നൈനിക രവീന്ദ്രൻ, മയൂഖ രാജേഷ്, അനുഷേദ്യ ഹരി, സംഗീത സുധാകരൻ എന്നിവർ ചന്ദ്രകലാധര നൃത്തവുമായി വേദിയിലെത്തുന്നു. തുടർന്ന് മംഗളം. गंगा लहरी कन्या लास्य सरोवर
తరి తరి తన 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 తజును జోను జోను తదిమి దిమి దిమి తకిట తది తన తజును తదిమి త దిమ్ గిట దిమ్ గిట దిమ్ గిట लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता
सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ್ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ, ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಗಲ್ಪಾಡಿ ಇವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಾಟ್ಯಾಂಜಲಿ ನೃತ್ಯಾಲಯಂ ಅಡೂರ್ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ವಸಂತ ಅಜಕೋಡು ಇವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾಟ್ಯಾಂಜಲಿ ನೃತ್ಯಾಲಯಂ ಅಡೂರು ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಾಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬೇಡಗಂ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಣುತ್ತಿವೆಯಲ್ಲ, ಏನಿದು ಎಂದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸೇನ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಪರಚಿದ ಗಾಯಗಳು. ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಸಿಂಹದ ನಖದಿಂದಾದ ಗಾಯಗಳು ಎಂದು ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. ಅಬ್ಬಾ, ಎಂತ ಬೀಭತ್ಸವಾದ ದೃಶ್ಯವಿದು! ಪ್ರಸೇನನ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಇರಗೊಡದೆ ಸೂಕ್ತ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ರಾಜಿತದಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಸಿಂಹ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದೆಡೆ ಸಿಂಹವೂ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದರ ಮೈಮೇಲೂ ಪರಚಿದ ಗಾಯಗಳಿವೆ. ಸುತ್ತಲೆಲ್ಲ ಕರಡಿಯ ರೋಮಗಳು ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸೇನರನ್ನು ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೊರಟರೆ ಪ್ರಸೇನರು ಸಿಂಹವು ಕರಡಿಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ಕರಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು, ಮಣಿ ಏನಾಯಿತು ತಿಳಿಯಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಲ್ಲೂಕದ ಪದ ಚಿಹ್ನೆಯ ಗುರುತು ಹಿಡಿದು ಪದಚಿಹ್ನೆಯ ಗುರುತು ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದೊಡೆ ಒಂದು ಗುಹೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳಕು ಏನದು? ಗುಹೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋದರೆ ಕರಡಿಯ ಪಾದದ ಗುರುತು ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಗುಹೆ ಕರಡಿಯದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಶಮಂತಕ ಮಣಿ ಇಲ್ಲೇ ಒಳಗಿರಬೇಕು. ನಾನು ಗುಹೆಯ ಒಳಹೊಕ್ಕು ವಿಷಯವೇನೆಂದು ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕೃತವರ್ಮ, ಸಾತ್ಯಕಿ, ಸುಜ್ಯೋತಿಯರನ್ನು ಗುಹೆ ಹೊರಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಗುಹೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಓಹೋ, ಇದೇನಾಶ್ಚರ್ಯ! ಈ ಗುಹೆ ಉದಯ ಶರದ ಋತು ಉದಯ ಸುರುಚಿರ ಸುರುಚಿರ
ಹರಿಯೊಂದು ಶಿಲೆಯ ಮರೆಯ ಏನಾಶ್ಚರ್ಯವಿದು! ಕರಡಿಯ ಗುಹೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೊಕ್ಕಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಏನೆಂದು ವರ್ಣಿಸಲಿ. ಲೋಕೋತ್ತರ ಸುಂದರಿಯಾದ ತರುಣೀಮಣಿಯೊಬ್ಬಳು ತೊಟ್ಟಿಲನ್ನು ತೂಗುತ್ತಾ ಗೋಕುಳ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಪುಟ್ಟ ಮಗುವೊಂದು ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸುಂದರಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪದಗಳೇ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಯಾರಿರಬಹುದು ಈಕೆ? ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾಣಿ ಸರಸ್ವತಿಯೇ? ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ? ಅಥವಾ ಶಿವನರಸಿ ಪಾರ್ವತಿಯೇ? ಛೇ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ? ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವ ರೂಪದಾರ್ಚಿಯೇ ಈ ತರುಣೀಮಣಿಯರು. ನಾನು ಗುಹೆಯ ಒಳಗೆ ಬಂದುದು ಇವಳ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದೆಡೆ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ವಿಷಯವೇನೆಂದು ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹೇಗೂ ಜೋಗುಳ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಕೇಳೋಣವಂತೆ. ಚಂದ್ರದೊಳಗ
ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಜೋಗುಳವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಣಿಯ ವಿಚಾರವೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಂತಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಈಕೆ ಯಾರು? ಆ ಜಾಂಬವ ಯಾರು? ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ತಿಳಿಯಬೇಕಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಂಚಜನ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ. ಜಾಂಬವ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬರಬೇಕು. ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಬರ್ತಾನೆ. ಪಾಂಚಜನ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತೇನಂತೆ. ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಗುಹೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವೇ ನಿನಗೆ? ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಕಂಡವನಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಗುಹೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನೀನು ಯಾರಯ್ಯ? ಏನು ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ? ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಹೇಳುವೆಯಾ? ಬೇಕಾ? ನನ್ನ ಪರಿಚಯವೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಜಾಂಬವ, ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಬೇಕಲ್ಲವೇ ನಿನಗೆ? ಹೌದು, ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ನಾನು ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರ ಮಗ. ದ್ವಾರಕೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ನಾಮಧೇಯ. ಓಹೋ, ಇಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಸಾಕೆ? ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಬೇಕೇ? ಕೃಷ್ಣನೇ ಆಗಿರೋ ಯಾರೇ ಆಗಿರೋ, ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಶಬ್ದದಿಂದ ನನ್ನ ಬಾಲೆಯನ್ನು ಹೆದರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ.
ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ನೋಡು. ಹೌದೇ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನೋ ಒಂದು ಘನವಾದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ನೀನು ಕಾಡನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದವನಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾದರೂ ಏನಯ್ಯ? ಯಾಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಶಂಖವನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಶಬ್ದವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ? ಅದನ್ನಾದರೂ ಹೇಳು. ನಾನು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ನಾನು ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಗೊತ್ತೇ? ಅದು ನಿನ್ನ ಗುಹೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮಣಿ ಶಮಂತಕ ಮಣಿ ಎಂದು ಅದರ ಹೆಸರು. ಓಹೋ, ನನ್ನ ಕುಲದವರಾದ ಸತ್ರಾಜಿತನು ಸೂರ್ಯದೇವನನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆ ಮಣಿಯನ್ನು ವರವಾಗಿ ಪಡೆದ. ಓಹೋ, ಅವನ ತಮ್ಮನಾದ ಪ್ರಸೇನ ಆ ಮಣಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಬೇಟೆಗೆಂದು ಬಂದ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸೇನನಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಮಣಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಎನ್ನುವುದೊಂದು ತಿಳಿಯದಾದಾಗ ವಿಷಯವನ್ನೇನೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರಲು ನಾನು ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದೆ. ಮಣಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ. ನೀನು ಆ ಮಣಿಯನ್ನು ಈ ಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ ಎಂದಾದರೆ ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಬಲ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದಲಾದರೂ ಆ ಮಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದೇ തീರುತ್ತೇನೆ. ಏನು? ಹೇಗೆ ಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಡುವೆಯಾ? ಮಣಿಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು? ಹೌದು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದೆ ಗೊತ್ತೇ? ಹೇಗೆ? ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಬಿದ್ದದ್ದು. ನಾನು ಕದ್ದು ತಂದದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಆ ಮಣಿಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ಫಲ. ಒಂದು ಸಿಂಹವನ್ನು ಕೊಂದು ಅದರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ನನ್ನ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಗುಹೆಯ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೂ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವುದೆಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ನಿನಗೆ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ಸುಂಕ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ನಡೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಎಲ್ಲ ಬಡ ಮುದಿ ಮೃಗವೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಸಾಯುತ್ತಿ? ನಿನ್ನ ವಾದ ವಿವಾದ ಒಂದೂ ಬೇಡ. ಆ ಮಣಿಯನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಾಯುತ್ತೀಯ ನೀನು. ನೋಡು. ಏನು ಏನು? ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠನೇ ನೀನು. Get
ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಇದೋ ಈ ಕಿರುಬೆಟ್ಟಿನಿಂದ ಆ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದವನು ನಾನು. ಓಹೋ, ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ದೇವೇಂದ್ರ ವಾರಗಳ ಪರ್ಯಂತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದಾಗ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಗೋಪಾಲಕರನ್ನು ಆ ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಕಿರುಬೆರಳಿನಿಂದ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದವನು ನಾನು. ಓಹೋ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಇಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ? ಏನಂದಿ? ಶರದಿಗೆ ಸೇತುವನ್ನು ಮಾತುಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೀನು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ನಾನೇನು ಸಾಮಾನ್ಯದವ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆಯಾ? ಹೌದೇ. ಈ ಹಿಂದೆ ಶರದಿಗೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಾಗ 100 ಯೋಜನೆಗಳ ದೂರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಬಂಡೆಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೊಂದು, ಹೆಗಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು, ಅದೇ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು, ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಚಿಮ್ಮುತ್ತಾ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನೇ ವಹಿಸಿದವ ನಾನು. ಇನ್ನೇನು ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಾಗ ರಜತಗಿರಿಯನ್ನೇ ತಂದು ಇದುವರೆಗೆ ಸೋಲನ್ನೇ ಕಾಣದಂತಹ ನಾನು ಜಾಂಬವ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಅದು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಸೋತೆನಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಎನ್ನದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ನಾನಿಂದು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಮೇಲಕ್ಕೇಳಲು ತ್ರಾಣವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ನಾನು ಸೋತೆ ಎಂದಾದರೆ ನನಗೇ ಬಹುಶಃ ಇವನು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಾಪುರುಷನೇ ಇರಬೇಕು. ಇವನು ಯಾರು, ಏನು, ಎತ್ತ ಎಂದು ಅವನ ಬಳಿಯೇ ಕೇಳೋಣವಂತೆ. ಅಯ್ಯ, ಈ ರಾಮಕಿಂಕರನನ್ನು ನೀನು ಸೋಲಿಸಿದೆ ಎಂದಾದರೆ ಯಾರಯ್ಯ ನೀನು? ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ನಿಜವೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಭವ್ಯವಾದ ದಿವ್ಯವಾದ ರೂಪದಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಕಂಗೊಳಿಸು. ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಶಿರಬಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರಯ್ಯ ಪ್ರಭು ನೀನು? ಶರಣ ಜಾಂಬವ, ಕರುಣದುಳು ಕ್ಷಮೆಯ ಕರುಣದುಳು ಕ್ಷಮೆಯ ಜಾಂಬವನೊಡನೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಬಹಳ ದಿನಗಳು ಕಳೆದು ಹೋದವು. ವಯೋವೃದ್ಧನಾದರೂ ಈ ಜಾಂಬವಂತ ಅತಿ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಕಾದಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾದ ಇವನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಳಲಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇವನು ಸದಾ ನಂಬಿದ ರಾಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಇವನೆದುರು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನಂತೆ. ಶರಣ ಜಾಂಬವ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಇದು ನಿನ್ನ ಊಹೆ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ನಂಬಿದ ನಿನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವನಾದ ರಾಮನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದೋ ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕಟನಾಗಿರುವ ನನ್ನನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡು. ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೆ ರಾಮ
ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸರ್ವ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸು, ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂದು ಕೇಳುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗೆ ಇದೆ ಪ್ರಭು. ಇದೇ ಕರಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದನಲ್ಲ, ಬಡಿದನಲ್ಲ, ನಿಂದಿಸಿದನಲ್ಲ. ಯಾವ ಮುಖವನ್ನಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಎಂದು ಕೇಳಲಿ ಅಯ್ಯ. ಆದರೆ ಶರಣನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಶರಣ್ಯನಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ತಂದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಈ ಮಣಿ ಒಂದೇ ಕಾರಣವಾಯಿತೆ. ಕೇವಲ ನನ್ನ ಗುಹೆಯ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ನೀಗಲಿ ಎಂದು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿಸಿದರೆ ಇಂದು ಶ್ರೀರಾಮನ ದರ್ಶನದಿಂದ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಭು, ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಹ. ಆದಿ ಎಂದು ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಅಂತ್ಯ ಎಂಬುದು ಇರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಪ್ರಭು? ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳುವಿಯಾ? ಶರಣ ಜಾಂಬವ, ಜಾಂಬವ ಪ್ರಭು, ಎದ್ದೇಳು. ನಾನಾಡುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳು. ಈ ಹಿಂದೆ ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾವತಾರದ ನಿರ್ಯಾಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಗಲುವಿಕೆಯ ನೋವಿನಿಂದ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಭು ಎಂದಿಗಪ್ಪುದು ಮುಂದೆ ದರ್ಶನ ಎಂದು ನೀನು ಕೇಳಿದಾಗ ಯುಗ ಯುಗದಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ದರ್ಶನವೀಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನಂದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆಯಾ ಪ್ರಭು? ಅಂತೆಯೇ ಈ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭೂಭಾರವನ್ನು ಇಳುಹಿ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರ ಸುತನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ನಾನು ಅವತಾರವೆತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಲೋಕಾಪವಾದವೊಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಮ್ಮದೇ ಕುಲದವನಾದ ಸತ್ರಾಜಿತನು ಸೂರ್ಯದೇವನನ್ನು ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಶಮಂತಕ ಎನ್ನುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಣಿಯನ್ನು ವರವಾಗಿ ಪಡೆದ. ಅವನ ತಮ್ಮನಾದ ಪ್ರಸೇನನು ಆ ಮಣಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸೇನ ಏನಾದ ಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದೆ. ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆ ಮಣಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸೇನನನ್ನು ನಾನು ಕೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಶಯ ಸತ್ರಾಜಿತನಿಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂಶಯವೇ ಅಪವಾದವಾಗಿ ಬದಲಾದಾಗ ಅಪವಾದದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುವ ಒಂದು ಬಯಕೆ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಆ ಮಣಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೊಡುವೆಯಾ? ಆ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಅಪವಾದದಿಂದ ನಾನು ಮುಕ್ತನಾಗುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವೆಯಾ? ದೇವರ ದೇವ,
ಜಾಂಬವತಿ ಸಾಗರದಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಸಾಗರದಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಪಾದ ದರ್ಶನ ಶನದ ಮಣಿ ಸಹಿ ಶ್ರೀ ಮಣಿ ಸಹಿ ಸುಖ ಸುಖ ಸುಖದಿ ಬಾಳೆನುದ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಪರ ಪರ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಹರಿ ಹೊರಟು ಬೇಗಲಿ ಆ ಶರಣಾಗತ ರಕ್ಷಕ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಿಧಿಯೇ, ಇನ್ನು ನಾನು ಈ ಮಣಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ 2 ಮಣಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದಂತಹ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಜಾಂಬವತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಪಾದತಲಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ವರಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೃತಾರ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂದಿನ ದಿನವನ್ನೇ ನಾನು ಶುಭ ದಿನ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಯೋಗವೇ ಶುಭ ಯೋಗ, ಇಂದಿನ ಲಗ್ನ ಶುಭ ಲಗ್ನ. ಇಂದು ಶ್ರೀರಾಮನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ನಾನೇ ಕೃತಾರ್ಥನಾದ ಪ್ರಭೋ. ರಾಮಾಯ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೆ ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯ ಪತೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ, ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯ ರಾಮ. ಜಾಂಬವಂತ ಪ್ರಭು, ಅರಿಯದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ಷಮೆ ಇದ್ದೇ. ತಪ್ಪು ಮಾಡುವವನು ಮಾನವ, ಕ್ಷಮಿಸುವವನು ದೇವ. ಎಡವಿದವನು ಬೀಳಲೇಬೇಕು, ಬಿದ್ದವನು ಬೀಳಲೇಬೇಕು. ಇದು ನೀನು ಅರ್ಥಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿ ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸಿದ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರಿ ಜಾಂಬವತಿಯನ್ನು ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸಿದ ಈ ಶಮಂತಕ ಮಣಿಯನ್ನು ಸತ್ರಾಜಿತನಿಗೆ ಮರಳಿ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಅಪವಾದದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಭದ್ರಂ ಶುಭಂ ಮಂಗಳಂ ಯಕ್ಷಗಾನಂ ಹೇಳಿ ಮಂಗ
ಭಗವಂತೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಧೂರು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮದಲೂರ ವಿಘ್ನೇಶ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತನಕ ಜಾಂಬವತಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಎನ್ನುವಂತಹ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಶಾರದಾ ಯಕ್ಷಕಲಾರಾಧನಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಯ್ಯ ಅವರು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಯಕ್ಷಕಲಾರಾಧನಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ನೇತ್ರತಜ್ಞರು ಕಾಸರಗೋಡು ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಹ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಾಸರಗೋಡಿನ ಹಿರಿಯ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ರತನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಮಡ ಅವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ನಿರಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥವರು. ಶ್ರೀ ರಾಮಪ್ಪ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅವರಿಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಯುತ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂರವರು ನಮ್ಮ ಬದಿಯಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ದುಡಿತಿದ್ದು ಊರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪೈ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೇದಿಕೆ ಮುಂದೆ ಹಸಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ವಿರಮಿಸ್ತೇನೆ. ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಖಜಂಪಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯ ನಮ್ಮ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ಅವರ ಘನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅದ್ವೈತಾಶ್ರಮದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಆದಂತಹ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮೂಲಕ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. दीपमूले स्थितो ब्रह्मा दीपमध्ये जनार्दनः दीपाग्रे शङ्करः प्रोक्ता सन्ध्या ज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं गुणसम्पदः शत्रुबुद्धिर्विनाशाय दीपं ज्योतिर्नमोऽस्तु ते श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं बलम् आयुष्यं तेजः आरोग्यं देहि मे परमेश्वरः. ದೀಪಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಹಾಡಿದಂತಹ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಾಲಗೋಕುಲ ಚೇನಕೋಡ್ ಇವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. ഓം. ഇവിടെ ഈ മഹാക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ ബ്രഹ്മ കലശോത്സവവും അതിനോടനുബന്ധമായി ഒട്ടനേകം ധാർമ്മിക കാര്യക്രമങ്ങളും ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയോടെ, ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉത്സവമായി, അതിലുപരി ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആത്മീയ സാധനയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മഹിമ എത്ര ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയാണ് ചെറുതെന്ന് തോന്നുന്ന ഘടകങ്ങളെപ്പോലും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ തുടർച്ചയായ ഭജന കീർത്തനങ്ങൾ ഇടതടവില്ലാതെ, അതുപോലെ മറ്റ് ധാർമ്മിക കാര്യക്രമങ്ങൾ എല്ലാം ചേർന്ന് ഇത്രയും വലിയൊരു മഹോത്സവം കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകരെ, അതിന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ അഭിനന്ദിക്കട്ടെ, അനുമോദിക്കട്ടെ. ഈയൊരു മഹോത്സവം ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെയും പ്രദേശത്തിൻ്റെയും ചൈതന്യവർദ്ധനവിനായിക്കൊണ്ട് തീരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കുടുംബങ്ങളിലും അതേ നവീകരണം നടക്കണം.
ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും നവീകരണം പരസ്പര പൂരകമാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത്. എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന് ഹേതു എന്നാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന വർത്തമാനകാലം പലതരത്തിൽപ്പെട്ട മയക്കുമരുന്നുകൾക്ക് സമൂഹം വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും മയക്കുമരുന്നുകൾക്ക് അടിമയാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ പല വിധത്തിൽപ്പെട്ട ഛിദ്രതയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇത്തരം ക്ഷേത്ര കേന്ദ്രിതങ്ങളായ ആധ്യാത്മിക സാംസ്കാരിക ക്രമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ഭദ്രതയ്ക്കും ആചാരയുക്തമായ കുടുംബ സ്ഥിതിക്കും പ്രേരകമാവണം എന്ന് നമ്മളൊക്കെ സങ്കല്പിക്കുക, അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. നോക്കൂ, നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, ലോകത്തിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഏക പ്രാചീന സംസ്കൃതി ഈ ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയാണ്. യാതൊന്നിനെ നമ്മൾ ഹിന്ദുധർമ്മം, വൈദിക ധർമ്മം, സനാതനധർമ്മം എന്നൊക്കെ പല പേരിൽ വിളിക്കുമോ? എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ഈ സംസ്കൃതി മാത്രമാണ് ലോകത്തിലെ പ്രാചീന സംസ്കൃതി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത്യന്തം മഹത്വപൂർണങ്ങളായ ഒട്ടനേകം സംസ്കാരങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗ്രീസിലായാലും റോമിലായാലും ഇറാഖിലായാലും ഇറാനിലായാലും അമേരിക്കയിലായാലും ഓസ്ട്രേലിയയിലായാലും ആഫ്രിക്കയിലായാലും ഒക്കെ തന്നെ അതിപ്രാചീനങ്ങളായ സംസ്കാരങ്ങൾ, മഹത്വപൂർണങ്ങളായ സംസ്കാരങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു. ഒരു സന്ദേഹവും ഇല്ല. പക്ഷേ അവ നിലനിന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് പോലും അത്തരം സംസ്കാരങ്ങളുടെ സജീവ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാം നശിച്ചുപോയി, എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. എത്ര മഹത്വപൂർണമായിരുന്നു അവ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഗ്രീസിൽ മാത്രമാണ്. ഗ്രീസിലെ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ പോലും നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഖനനങ്ങളിലൂടെ നേടിയെടുത്ത ക്ഷേത്ര അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ വലിയ വലിയ സഭാമണ്ഡപങ്ങൾ, വട്ട ശ്രീകോവിൽ, ചതുര ശ്രീകോവിലെല്ലാമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, ബൃഹദാകാരത്തിലുള്ള അവിടുത്തെ സ്തംഭങ്ങൾ, നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയാണോ എന്ന് തോന്നുന്ന പോലെ ജീവസുറ്റ പ്രതിമകൾ, വിഗ്രഹങ്ങൾ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എത്ര വലിയൊരു സംസ്കൃതി അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് സാമാന്യ യുക്തിയും ബോധവുമുള്ള ആർക്കും മനസ്സിലാവും. പക്ഷേ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ആരാണ് സംസ്കാരങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചത്? ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് വ്യക്തമായി നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും, മതാധിഷ്ഠിത സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളാണ് സംസ്കാരങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. മതവും സംസ്കാരവും വാസ്തവത്തിൽ തോട്ടവും വനവും പോലെയാണ്. നോക്കൂ, വനം, കാട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണൊരു വനം, ഒരു കാട്? അനേകായിരം വർഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട വൃക്ഷങ്ങളും വള്ളിപ്പടർപ്പുകളും സസ്യങ്ങളുമെല്ലാം ഒന്നിച്ച് സഹവസിക്കുന്ന, അനേക ജീവജാലങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സഹവസിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക ജീവാവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് വനം അഥവാ കാട്. അത് സുന്ദരമാണ്, ശീതളമാണ്, സുഖതമാണ്. എന്നാൽ നവീന യന്ത്ര സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്
ആ വൃക്ഷങ്ങളെ മുഴുവൻ മുറിച്ച് വേരടക്കം പിഴുതെടുത്ത് ഭൂമി നിരപ്പാക്കി അനന്തരം തുല്യ അകലത്തിൽ കുഴിയെടുത്ത് അതിൽ വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് നനച്ച് വളം കൊടുത്ത് വളർത്തിയാൽ ചുരുങ്ങിയ കൊല്ലങ്ങളെ കൊണ്ട് അവിടെ മുഴുവൻ പച്ചപ്പുണ്ടാവും. ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് വൃക്ഷങ്ങളുണ്ടാവും. പക്ഷെ അത് കാടല്ല, അത് തോട്ടമാണ്, അത് പ്ലാന്റേഷനാണ്. തോട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് മാത്രമാണ് വിള, മറ്റെല്ലാം കളയാണ്. വനത്തിൽ കളയും വിളയും ഇല്ല. താത്പര്യം പരസ്പര സ്നേഹത്തോടെ, പരസ്പര തിരിച്ചറിവോടെ ഒന്നിച്ച് സഹവസിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക ജീവാവാസ വ്യവസ്ഥ. ജീവാവാസ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്കോസിസ്റ്റംസ്, അതാണ് വനം. തോട്ടം അതല്ല. ഈ വനവും തോട്ടവും പോലെയാണ് സംസ്കാരവും മതവും. സംസ്കാരങ്ങളെല്ലാം വനം പോലെയാണ്. നീ നിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെ പുലർത്തിക്കൊള്ളൂ, നീ നിന്റെ ആചാരങ്ങളെ പാലിച്ചുകൊള്ളൂ. ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലും കഴിയുന്നു. നമുക്കിടയ്ക്ക് പരസ്പര സ്നേഹത്തോടുകൂടി ഒന്നിച്ച് പരസ്പര ആദരവോടുകൂടി ഈ ലോകത്തിൽ കഴിയാം, സുന്ദരമായ ഈ ലോകത്തിൽ. ഇതാണ് വനസമാനമായ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ധർമ്മത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. എന്നാൽ തോട്ടത്തിൻ്റെത് അതല്ല. ഒന്ന് മാത്രം, ഒന്നിലൂടെ മാത്രം, ഒന്നിനു വേണ്ടി മാത്രം, ഒന്ന് മാത്രം വിള, മറ്റെല്ലാം കള. ഈ മതാധിഷ്ഠിത ശക്തികൾ അധിനിവേശം ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രാചീന സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചതെന്ന് ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം വരികയാണ്, ഇത്തരം ശക്തികൾ ഭാരതത്തിലേക്ക് കുടിയേറിയില്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും കുടിയേറി. കുടിയേറിയെന്ന് മാത്രമല്ല, നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾ അവരുടെ ഭരണം ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കി. നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ അടിമത്തത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ ആണ്ടുകടന്നു. പക്ഷേ ഏതാനും ദശകങ്ങളെ കൊണ്ട് മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ സംസ്കാരങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇന്നും ഈ സനാതനധർമ്മം, ഈ ഭാരതീയ സംസ്കൃതി ലോകത്തിന് മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷയെയും പ്രത്യാശയെയും നൽകിക്കൊണ്ട്, അതെ, പ്രതീക്ഷാനിർഭരമായ മനസ്സോടുകൂടി ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമായി വിരാജിക്കുകയാണ്. ആയിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എങ്ങനെ വേദം സസ്വരം ചൊല്ലിയോ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും ചൊല്ലണത്. ആയിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എങ്ങനെ നമ്മൾ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളെ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. ആയിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപനിഷത്തുക്കളെ പഠിച്ചുവോ വേദാന്ത അനുസന്ധാനം ചെയ്തുവോ അതുപോലെ ഇന്നും ചെയ്യുന്നു. ആയിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എങ്ങനെ നൃത്തവും സംഗീതവും എല്ലാം വേദത്തിൽ നിന്ന് ഗാന്ധർവ വേദത്തിന്റെ ഭാഗമായി വികസിതമായോ അത് കൂടുതൽ ഇന്ന് വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ധർമ്മം നശിച്ചില്ല. ഇവിടെയാണ് ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത്. ആ ചോദ്യം ഇതാണ്: മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ മതാധിഷ്ഠിത ശക്തികളുടെ ധ്വംസനത്തെ കൊണ്ട് സംസ്കാരം നശിച്ചപ്പോൾ, ധർമ്മം നശിച്ചപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭാരതത്തിൽ നശിച്ചില്ല? ആരാണിതിനെ സംരക്ഷിച്ചത്? ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ അപ്പൊ മനസ്സിലാവും, സവിശേഷതയാർന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം, ഒരു സംഘടന ഈ ഭാരതത്തെ നൂറ്റാണ്ടുകളായി സംരക്ഷിച്ചു പോന്നു. ഏതാണ് ആ പ്രസ്ഥാനം? കുടുംബം. ഒരു സംശയമില്ലാതെ പറയാം, കുടുംബം. ചിലരെങ്കിലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഈ സ്വാമി എന്ത് വിഡ്ഢിത്താ പറയണത്,
ലോകത്തിൽ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടുംബം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? നോക്കൂ, ഒന്നോ അതിലധികമോ സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒന്നിച്ച് താമസിക്കാൻ ചില കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന സന്താനങ്ങളുമായി ഒന്നു ചേർന്ന് വസിക്കുകയും അവർക്ക് സ്വത്ത് നീക്കി വെക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ, കുടുംബ വ്യവസ്ഥ ലോകം മുഴുവൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഭാരതത്തിൽ മാത്രമല്ല. എന്നാൽ മാതൃദേവോഭവ, പിതൃദേവോഭവ തുടങ്ങിയ മന്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട കുടുംബ വ്യവസ്ഥ അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിനോടൊപ്പം ആദർശങ്ങളെയും ആചരണങ്ങളെയും തലമുറയിൽ നിന്ന് തലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു നൽകിയ കുടുംബ വ്യവസ്ഥ, ഇത് ഭാരതത്തിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഈ കുടുംബ വ്യവസ്ഥയാണ് നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പറയാനുള്ളത് ഈ കുടുംബത്തെ നമ്മൾ ശക്തിപ്പെടുത്തണേ എന്ന് മാത്രമാണ്. ഗൃഹങ്ങൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കുടുംബമാവില്ല. അവിടെ പതിയോ പത്നിയോ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട്, സന്താനം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കുടുംബമാവില്ല. കുടുംബമാവണമെങ്കിൽ നിത്യവും യജ്ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന, പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന സമ്പന്നമായ സുശക്തമായ ഐക്യത്തോടു കൂടിയ കുടുംബങ്ങൾ നിലനിൽക്കണം. ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ വ്യാകുലത തോന്നും പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ബ്രഹ്മകലശോത്സവം ഇത്ര വലിയ ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ സമാചരിച്ച് അത് സമ്പന്നമാകുമ്പോൾ ഓരോ കുടുംബത്തിലും അതിൻ്റെ സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. വേദം നമ്മളോട് അനുശാസിച്ചു, ഭൂത്യൈന പ്രമദിതവ്യം കുശലാന്ന പ്രമദിതവ്യം എന്നൊക്കെ. ഐശ്വര്യത്തിനായിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണോ അതിൽ നിന്ന് മടിച്ച് പിന്മാറാൻ പാടില്ല. നിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ഭദ്രതയ്ക്ക് വേണ്ടി, രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണോ അതിൽ നിന്ന് മടിച്ച് പിന്മാറാൻ പാടില്ല. ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടി നല്ലപോലെ അധ്വാനിക്കണം. നമ്മൾ ഏത് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണോ ആ മേഖലയിൽ കുശലതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കണം. ധനം സമ്പാദിക്കണം. ധനം സമ്പാദിക്കണം. ഏത് കുടുംബമാണോ, ഏത് സമാജമാണോ സാമ്പത്തികമായി താഴേക്ക് പോകുന്നത്, അവർ ചവിട്ടി മതിക്കപ്പെടും മറ്റുള്ളവരാൽ. ഒരു സംശയമില്ല. ഇപ്പൊ സമൂഹത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സാമ്പത്തിക ഭദ്രത വേണം. അധ്വാനിച്ച് ധനം സമ്പാദിക്കണം. അതാണ് വേദം പറഞ്ഞത്, ഭൂത്യൈ ന പ്രമദിതവ്യം. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ സുശക്തങ്ങളാകണം. സുശക്തങ്ങൾ. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ദൗർബല്യത്തെ നമുക്ക് ഉപാസിക്കണ്ട. ദുർബലരെ നമുക്ക് സേവിക്കാം. ദുർബലരെ സേവിക്കണം. പക്ഷേ ദുർബലതയെ ഉപാസിക്കരുത്. ബലത്തെ വേണം ഉപാസിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് വേദം പറഞ്ഞു, ബലമസി, നീ ബലമാണ്, ബലമേ ദേഹി, എനിക്ക് ബലം തരൂ. ഒരിടത്ത് പോലും ദുർബലതയെ തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ ധാരണ വികലമായി പോയി. പല സ്ഥലത്തും പോയാൽ പറയാറുണ്ട്, ഓ എന്ത് നല്ല ആളാന്നറിയോ, വായി കൈയിട്ടാ കടിക്കില്ല, അത്ര നല്ല സ്വഭാവമാണ്. കേട്ടില്ല? വായി കൈയിട്ടാ കടിക്കില്ല, അത്ര നല്ല സ്വഭാവമാണ്. വായി കൈയിട്ടാ കടിക്കാത്ത അത്ര നല്ല സ്വഭാവ? നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിവിടെ വന്ന് എൻ്റെ വായിൽ കൈയിട്ട് നോക്കൂ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്താ ചെയ്യാന്ന്. ചിന്തിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ കൈയിടുന്നത് ദന്ത ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ കടിക്കരുത്. അല്ലാതെ കണ്ടോന് കൈയിലുള്ള സാധനമാണോ നമ്മുടെ വായ? ഇതുപോലെ വലത്തെ കരണത്തടി കിട്ടിയ ഇടത്തും കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാ. ഇടത്തും കിട്ടിയാലോ ബലവും കാണിക്കുക.
ഇങ്ങനെ കണ്ടവനോട് തല്ലുകൊണ്ട് നശിക്കേണ്ടവരാണോ നമ്മൾ? അല്ല. അവിടെയാണ് വേദം പറയുന്നത് കുശലാന്ന പ്രമദിതവ്യം, ആത്മരക്ഷാർത്ഥാത് കർമ്മനഃ ന പ്രമദിതവ്യം. ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ സുശക്തങ്ങളാകണം, സുശക്തങ്ങളാകണം. നമ്മൾ ഈശ്വരൻ ഏകനാണ്, അദ്വിതീയനാണ്. രണ്ട് ഈശ്വരന്മാരില്ല. ദ്വൗ ഈശ്വരൗ ന സംഭവതഃ. രണ്ട് ഈശ്വരന്മാരില്ല. എന്നാൽ ദേവതകളോ അനേക കോടി ദേവതകളുണ്ട്. അനേക കോടി ദേവതകൾ, 30 മുക്കോടി ദേവതകൾ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞേക്കരുത്. കോടാനുകോടി ദേവതകളുണ്ട്. അഗ്നി ദേവതയാണ്, വായു ദേവതയാണ്, ജലം ദേവതയാണ്. അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും. ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾ പരമേശ്വരനെ മുഖ്യ സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചപ്പോഴും ഗണപതിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ഉപാസിക്കുന്നു. എത്ര ദേവതകളുണ്ട്, കോടാനുകോടി ദേവതകൾ. ഈശ്വരൻ ഏകനാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, സകല ദേവതകളിലൂടെയും ലക്ഷ്യമാക്കപ്പെടുന്നത് ഏകേശ്വരനെയാണ്. ആ ഈശ്വരോപാസന ചെയ്ത്, ദേവതോപാസനകളിലൂടെ ഈശ്വരോപാസന ചെയ്ത് കരുത്താർജിക്കുക, നല്ല പോലെ കരുത്താർജിക്കുക. ഓരോ ഗൃഹത്തിലും നിത്യവും പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ നടക്കണം. അവനവന്റെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അച്ഛനമ്മമാരെ സ്നേഹാദരവുകളോടെ സേവിക്കുകയും മരിച്ചവരെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രാദ്ധകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും വേണം. ഇത് രണ്ടും ചെയ്താൽ പിതൃയജ്ഞമായി. ദിവസവും അല്പമെങ്കിലും നമ്മുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ പഠിക്കുകയും അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു നൽകുകയും വേണം. ഇത് നിർബന്ധമാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ വീഴ്ച വരുത്തുന്നു. ഈ 2 മാസം മുമ്പ് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോൾ 100 കണക്കിന് ആൾക്കാർ കൂടിയൊരു സ്ഥലം. അവിടെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു, ഈ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര പേര് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളായപ്പോൾ മുത്തശ്ശനിൽ നിന്ന്, മുത്തശ്ശിയിൽ നിന്ന്, അമ്മമ്മയിൽ നിന്ന്, അച്ഛനിൽ നിന്ന് ധാർമ്മിക കഥകൾ കേട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട്? 99% പേരും കൈപൊക്കി. 100 കണക്കിന് പേര്. അവരോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എത്ര പേര് നിങ്ങളുടെ പേരക്കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? 3 കൈകളാ പൊങ്ങിയത്. ചിന്തിക്കുക. അതുകൊണ്ട് സനാതനധർമ്മത്തിന്റെ സനാതനത്വം തലമുറയിൽ നിന്ന് തലമുറയിലേക്ക് ധാർമ്മികാശയങ്ങളെ കൈമാറുന്നതിലൂടെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ബ്രഹ്മയജ്ഞം ദിവസവും അനുഷ്ഠിക്കുക. വീഴ്ച വരുത്തരുത്. അതുപോലെയാണ് ദൈവയജ്ഞം. ദൈവയജ്ഞം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഗ്നിഹോത്രം നമ്മുടെ ഗൃഹങ്ങളിൽ ചെയ്യുക, സമീപസ്ഥമായ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദിവസത്തിൽ ഒരു നേരമെങ്കിലും പോയി ഒന്ന് ഉപാസിക്കുക, ദിവസവും അല്പമെങ്കിലും മന്ത്രജപം ചെയ്യുക. നോക്കൂ, ചോറ് കൊടുക്കണേ അന്നപ്രാശത്തിന് മുമ്പുള്ള കുട്ടികൾ എത്ര മണിക്ക് ഉണരുമെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ? 6ാം മാസത്തിലല്ലേ അന്നപ്രാശം, ചോറൂണ്. അതിന് മുമ്പുള്ള കുട്ടികൾ എപ്പോൾ ഉണരും? രാവിലെ സൂര്യോദയത്തിന് 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് മുതൽ 2 മണിക്കൂർ മുമ്പ് വരെയുള്ള ആ ഒരു ഇടവേളയിൽ അവർ ഉണരും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉണരണം. എന്തെങ്കിലും മന്ത്രം ജപിക്കണം, ഇഷ്ടമുള്ളത്. ഇന്നത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. കരുത്താർജിക്കണം. സന്ധ്യാസമയത്തെങ്കിലും വീട്ടിലെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് ജപിക്കണം. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്കാവുന്ന സേവാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം. കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ, ദുഃഖിക്കുന്നവരെ, ക്ലേശിക്കുന്നവരെ ആവുന്ന രീതിയിൽ സേവിക്കണം. ഇതെല്ലാം ചെയ്താൽ ദൈവയജ്ഞമായി. അതുപോലെ മനുഷ്യയജ്ഞവും ഭൂതയജ്ഞവും. അതിഥികളെ പൂജിക്കുന്ന, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സമീപത്ത് ആരെങ്കിലും വിശന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് നോക്കി പങ്കുവെക്കുന്ന മനുഷ്യയജ്ഞം. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീടിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സസ്യങ്ങളെയും ജന്തുക്കളെയും സ്നേഹിക്കുന്ന, നമുക്കാവുന്നത് സമർപ്പിക്കുന്ന ഭൂതയജ്ഞം. ഈ പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങൾ ദിവസവും
നമ്മൾ ആചരിക്കണം. അങ്ങനെ കുടുംബങ്ങളെ നിലനിർത്തി ഐശ്വര്യത്തോടെ, കരുത്തോടെ, കരുത്ത് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു. കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ വലിയ വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു, അനേക ദേവതകളെ പൂജിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. ഏതെങ്കിലും ദേവത ദുർബലരാണോ? എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? ഒരു ദേവതയും ദുർബലരല്ല. എല്ലാവരും പ്രബലങ്ങളായ ആയുധങ്ങളോട് കൂടിയവരാ. ധർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് സീതാദേവി വനത്തിൽ വെച്ച് ശ്രീരാമനോട് പറഞ്ഞു, രാമ, ഈ ആയുധം ഒന്ന് ഉപേക്ഷിക്കണേ. ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു, സീതയെ വേണമെങ്കിൽ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ലക്ഷ്മണനെയും ഉപേക്ഷിച്ചേക്കാം, ധർമ്മ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ആയുധം ഉപേക്ഷിക്കില്ല എന്ന്. ശ്രദ്ധിക്കുക. കരുത്തുറ്റ സമൂഹം, സമ്പന്നമായ സമൂഹം, ആചാരനിഷ്ഠയുള്ള സമൂഹം, അത്തരം സമൂഹമായി നമുക്ക് രൂപപ്പെടാൻ സാധിക്കണം. വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ സമന്വിതമായി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെയും സമാജത്തിൻ്റെയും ഗൃഹങ്ങളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും ഐശ്വര്യം പരസ്പര പൂരകമാക്കി തീർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ, സർവോപരി നോക്കൂ, വേദത്തിൻ്റെ 10552 മന്ത്രങ്ങളുള്ള ഋഗ്വേദ സംഹിതയുടെ അവസാനം നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞേ? നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നല്ലതിലേക്ക് നടക്കുവിൻ. സംഗച്ഛധ്വം. നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് നല്ലതിനെ പറയുവിൻ. സംവദധ്വം. ഈ ഒന്നിച്ചെന്നുള്ള ഒരു സമുദായ ഭിന്നതകളും നമുക്കിടയ്ക്കില്ലാതെ, അത് ആ ജാതിയാണ്, ഈ ജാതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പലരും ചെയ്ത കുത്സിത ശ്രമങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നാം ഐക്യത്തോടുകൂടി, ഏകതയോടുകൂടി നാം ഒന്നാണ്. ആ ഒരുമയുടെ മന്ത്രം അതാണല്ലോ ഋഗ്വേദത്തിന്റെ അവസാനത്തെ സൂക്തം, ഐകമത്യ സൂക്തം. ആ സൂക്തം നൽകുന്ന സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധിയോടുകൂടി ഉയരാൻ പരിശ്രമിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇവിടെ അനേക വ്യക്തികളുടെ ഭാഷണങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാം ഭംഗിയായി നടക്കണം. ഒരാൾ അധിക നേരം സംസാരിച്ചാൽ അത് ഉചിതമല്ല ഈ ഒരു വേദിയിൽ. പക്ഷെ ഇത് പറഞ്ഞേ തീരൂ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മൾ നിത്യവും സമൂഹത്തിൽ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട്, സമ്പർക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ദിവസവും ഭാരതത്തിലുടനീളം, ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എവിടെ പോകുന്ന സമയത്തും കുടുംബത്തിൻ്റെ കെട്ടുറപ്പിൽ വീഴ്ചകൾ കാണുന്നു. വലിയ വലിയ വീടുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. പണ്ട് 2 മുറിയുള്ളിടത്ത് ഇപ്പൊ 10 മുറിയുണ്ട്. പണ്ട് വലിയ വരാന്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ ചെറിയ വരാന്തകളുണ്ട്. പക്ഷെ ചെറിയ ബെഡ്റൂം ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് വലിയ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ വലിപ്പമുള്ള ബെഡ്റൂമുകളുണ്ട്. വലിയ മാറ്റം, വലിയ വീടുകളായിരിക്കുന്നു. അവിടെ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട്, വൈഫുണ്ട്. പക്ഷേ കുടുംബത്തെ കാണുന്നത് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇത് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെയിലേക്ക് ആപത്താണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ധർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന്, ഈ ധർമ്മം നിലനിന്നാൽ മാത്രമേ ലോകത്തിന് ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കാരണം കളയും വിളയുമില്ലാത്ത, ആവർത്തിക്കട്ടെ, കളയും വിളയുമില്ലാത്ത ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ഏകദർശനം, വിശ്വം ഭവത്യേക നീടം എന്ന വേദമന്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഈ സനാതന ധർമ്മമാണ്. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ലോകം നിലനിൽക്കണോ, ഈ ധർമ്മം പോഷിപ്പിക്കപ്പെടണം. അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ആദർശത്തിലൂടെയും ആചരണങ്ങളിലൂടെയും, അടിവരയിട്ട് പറയട്ടെ, കുടുംബങ്ങളിലൂടെ
ആണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഓർമ്മിക്കുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് എല്ലാ ശുഭസങ്കല്പങ്ങളും ഈ ബ്രഹ്മ കലശോത്സവത്തിന് സമർപ്പിച്ച് ഇവിടെ പലരും മലയാള ഭാഷ വേണ്ടതുപോലെ അറിയാത്തവരായിരിക്കും. പലരും എങ്കിലും പൊതുവെ മലയാളം അറിയുന്നവരായിരിക്കും കുറേ പേര്. എങ്കിലും വിവിധ ഭാഷകളിൽ ഇവിടെ ഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം വിവിധ ഭാഷകളുള്ള പ്രദേശമാണല്ലോ ഇത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആശയം ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സാമ്പത്തികമായ ഭദ്രത, ആചാരശുദ്ധി, ഗൃഹങ്ങളിലെ ധാർമ്മിക ആചരണങ്ങൾ, കുടുംബം ശക്തമായി നിലകൊള്ളുക എന്നുള്ളത്, ഈ മന്ത്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നേറുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ಎಲ್ಲ ಶುಭ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಹಾರ್ದವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿക്കുന്നു. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ್ ಕಾಮತ್ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ವಿ ರಾಮಯ್ಯ ಭಟ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕೆದಿಲಾಯ, ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ಹಾಲಿ ನ್ಯಾಯಿಕ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಇವರು ಮಧೂರಿನ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಶ್ರೀಮದನಂತೇಶ್ವರ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಪ್ರಸೀದತು. ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ನನ್ನ ಭಾವ. ಈಗ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರತನಕುಮಾರ್ ಕಾಮಡರು, ನನ್ನ ಭಾವ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅವರ ತಂಗಿ. ನನಗೆ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕನ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಭಾಗ್ಯ ಕಳೆದ 51 ವರ್ಷಗಳಿಂದಿದೆ. ನನಗೆ ವಿವಾಹ ಆಗಿ 51 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1-2 ಬಾರಿ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಈ ಮುಟ್ಟತ್ತೋಡಿ ಬಾರಿಕಾಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದವು ನಾನು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ 1 ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಣ್ಯರೇ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿತರಾದಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸಂಘದ ಮುಂದಾಳು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರೇ ಹಾಗೂ
ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಬಾಂಧವರೇ, ನಾನು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಮಫಲಕ ಇದೆ, ಯಥೋ ಧರ್ಮಸ್ತಥೋ ಜಯ. ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯಾಯ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗ ಆ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತನಾಗಿ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಸಮಾಜ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಿಕ ಮಂಡಳಿಯ ನ್ಯಾಯಿಕ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರು. ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಿತು, ಆದರೂ ನಾನು ಬದಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಬಾಕಿಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರು, ನನ್ನನ್ನೇನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಾದ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂತೂ ನನ್ನಿಂದ ಆಗುವ ಸೇವೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ. ಏನೇ ಇದ್ರೂ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಎಷ್ಟೇ ಪುಸ್ತಕ ಓದು, ನಿನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಪುಸ್ತಕ ತೆರೆಯುವ ತನಕ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇದು ವಿವೇಕಾನಂದ ವಾಣಿ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗದೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ. ಇನ್ನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ, ನಾನು ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಭಾಷಣ. ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದು, ಆಯ್ತು ಇದೇನದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್? ಪರಮಾತ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜೀವಾತ್ಮ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಾತ್ಮ. ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದೇ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ, ಸಮಾನತೆಯ ಮೂಲ. ಇದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇನ್ನು ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಯಾರಿಗೆ ಗೌರವ? ನಮಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಗೌರವ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸಮಾಜ ಋಣ ಇದೆ ನಮಗೆ, ದೊಡ್ಡ ಋಣ ಅದು. ಮಾತೃ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ತ್ರೀ, ಸಹೋದರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ತ್ರೀ, ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು. ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಏನು? ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಆಚರಣೆಗೂ ಸುಲಭನೇ ಅದು. ಆದರೆ ನಾನು ನೀನು ಒಂದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ನೀನು ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮಾನವೀಯ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ. ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ನೀವು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂಗಿಯ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಹೊರತಾಗಿ ಈ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಈ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ಲೌಕಿಕವನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲೌಕಿಕತೆ ಈ ಭೂಭಾಗದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಈ ಭರತ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷಗಳು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನದಿ, ಪರ್ವತ, ಬೆಟ್ಟ, ವೃಕ್ಷ, ಇವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪೂಜಾರ್ಹ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ತಿರಸ್ಸುವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಇದನ್ನು ನಿಂದಿಸುವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮಗೆ ಪೂಜಾರ್ಹ.
ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ಇನ್ನೊಂದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ನಿರಾಶ್ರಿತನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಾಯಾರಿದವನಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು, ಹಸಿದವನಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಪತಿತನನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕು ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಬರೇ ಸನಾತನ ಸನಾತನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಉಂಟು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಂಬಿಕತೆ ಬೆರೀತಾ ಉಂಟು. ಡಾಂಬಿಕತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಹಣ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ, ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೌನ. ಮೌನ. ಆದರೆ ಈಗ ನಡೀತಂಥ ವ್ಯವಹಾರಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೌನ ಇಲ್ಲ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೌನ ಗೌಣ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗೌರವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ತೊಡಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅರವಿಂದರು ಹೇಳಿದರು, ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ದ್ರವ್ಯ ಅದು ದಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಅದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ದಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ದಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಉಂಟು. ಒಳ್ಳೇದೇ ಹೇಳಿ, ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ. ನನಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದರು, ಹಿರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಅವರು ಸರ್ವತಾ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅವರು ವಂದನೆಗೆ ಅರ್ಹರು. ಈ ದೇಶದ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥರು. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಆದದ್ದು 1983ರಲ್ಲಿ ಐ ತಿಂಕ್ ಬೇಕು, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 1983. ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ತೀರ್ಥರು ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದರು, ಹಿಂದವ ಸೋದರ ಸರ್ವೇ. ಇದು ಅವರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಆದದ್ದು, ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಬಳಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಬಂದರು. ಕೊನೆಗೆ ರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವರು. ಕೊನೆಗೆ ರಾಮನನ್ನು ಕೂರಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಇದಾಯ್ತು, ಕರೆ ಬಂತು, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅವರು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಿದರು, ಏನು ಈ ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿದಂಥ ಹಣ ನಾನು ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟೇ, ಅದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಅಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಹಣ ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಿದ್ರೆ ನಾನು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇನೆ, ಅದು ಕುದುರೆ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ಹಣ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಸತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಹಣ ಏನುಂಟು, ಅವ್ರದ್ದು ದ್ರವ್ಯವೇನುಂಟು, ಅವರ ಮೂಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ, ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರವಿಂದರು ಹೇಳಿದಾಗ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇರುವುದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಇನ್ನು ವೇದ ಗುರುಗಳು ಈಗ ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ವೇದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಜಾತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಜಾತಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲ ವೇದದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅದು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೋಷಣೆಯೂ ಸಿಕ್ತು, ಬೆಳೀತದು. ಅದು ಬೆಳೆದು ಇವತ್ತು ಭೂತಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವುದು ನಮಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕ. ಇದು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಾಲೆ, ಮತ್ತೊಂದು ದೇವಾಲಯ. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ವರು ಸಮಾನರು, ಇಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಪೂಜಾ ವಿನಾಯಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ
ಜಾತಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಹೇಳುವುದೇ ಇದನ್ನು, ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನೇ. ಆ ನಂತರ ಆಗಮಗಳೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಂತು. ಅದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಆ ವೇದ ಏನು ಪ್ರಣೀತವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರ ಬದಲಾಗಿ ಆ ವೇದವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಗಡಗಳು ಬಂತು, ಒಂದೊಂಥರ ಮತಗಳು. ಒಂದು ಶೈವ ಮತ, ಇನ್ನೊಂದು ವೈಷ್ಣವ ಮತ, ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಕ್ತ ಮತ, ಇನ್ನೊಂದು ಗಣಪತ್ಯ ಮತ, ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮತಗಳು ಬಂತು. ಈ ಮತಗಳಿಂದಾಗಿ ಭೇದಗಳು ಬಂತು. ವೇದ ಹೋಗಿ ಭೇದ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆ ಭೇದ ವೇದಿ ಶುರು ಮಾಡಿತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಆಪತ್ತಾಯಿತು. ಇದು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ತಿಳಿದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಅವರು. ಇದನ್ನೇನ್ ಮಾಡುವುದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಹಾಕುವಂತ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಪಂಚಾಯತನ ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅವರು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದವರು ಶ್ರೀಮದ್ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು. ಅವೇ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟರು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪ್ರಮಾದ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಈಗ ಆದಿತ್ಯ, ಅಂಬಿಕೆ, ಗಣಪತಿ, ರುದ್ರ, ವಿಷ್ಣು, ಈ ಎಲ್ಲ ದೇವರಿಗೂ ನಾವು ಈ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಕೋಪ ಮುಂಡುಗೊಳಗ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇವಗಳು ಮುಖ್ಯ. ಇದೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಎನರ್ಜಿ ಶಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧಿಸಲೇಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತನ ಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವುದಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು, ಅದರ ಪೋಷಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇನ್ನು ಹೊಸ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವ್ರು ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ, ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಎಲ್ಲ ಅರ್ಚಕರು. ಆ ಅರ್ಚಕರು ನಾನು ನೋಡಿದಲ್ಲಿ, ನಾನು ತಮಾಷೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ವಿಷಯ. ಅರ್ಚಕರು ಅವರು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಆರತಿ ತಗೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಈ ಫೋನ್ ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ. ಆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಅವರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆರತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಗಮನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ರು, ಆ ಕುಟುಂಬ ಇದನ್ನು. ನನಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ಅದೊಂಥರ ನಾನು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರ ಇದಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ನಾನು ಆ ಪಕ್ಷ ಈ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ. ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಒಂದೇ ಇರುವುದು, ಎಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿಸೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಸೋದು, ಎಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಸೋದು. ಅವರು ಗುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ದ್ರವ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಮೂಲ. ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅದೊಂದು ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಅವರು ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪು. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನಮಗೆ ಧರ್ಮದ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು, ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು.
ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳು ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇವತ್ತು ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಗುರೂಜಿಯವರು ಇದರ ಮರ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೂಡಲೇ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಜಾತೀಯತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. ಜಾತೀಯತೆ ಇರಬಾರದು. ಜಾತೀಯತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇರಬಾರದು ಎಂಬ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಹಳೆದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹೊಸ ದೇವಾಲಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೋದಿಜಿಯವರೊಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದರು ಯಾವುದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ದನ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್. ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಮೋದಿಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ತದ ಅಂತ. ಅವರು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶುಚಿತ್ವವೇ ಕ್ಲೆನ್ಲಿನೆಸ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ನೆಸ್, ಕ್ಲೆನ್ಲಿನೆಸ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ಲಿನೆಸ್. ಇದು ಮುಖ್ಯ. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವದ ಇದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು. ದೇವಾಲಯ ಕಟ್ಟುವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಇರುವ ದೇವಾಲಯ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮೋದಿಜಿಯವರ ಆದರ್ಶ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆದ ಕಾರಣ ಆ ದೇವಾಲಯಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವಾಲಯಗಳ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಾನತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೋಗಬೇಕಾದ ಜಾತೀಯತೆ. ಜಾತಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಯ್ತು, ನನಗೆ 80 ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ತಲೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ. ಇನ್ನು 1-2 ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ಅದು ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಕಾಯ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಾಯ್ಬೇಕು ನಾವು. ಆದ ಕಾರಣ ಜಾತೀಯತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. ನಾವು ಏನೇ ಇರಲಿ ಜಾತೀಯತೆ ಬೇಡ, ಜಾತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ನಮಗೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಹಾಗಾಗಿದೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ. ಯಾಕೋ ಅಖಂಡ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗುವವರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿಯವರು ಗುರೂಜಿಯವರು ಹೇಳಿದಂತ ಅಖಂಡ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದು ಒಂದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ. ನಾವು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ, ನಮ್ಮದು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ, ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ದು. ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ದೇವಾಲಯಗಳು ಈಗ ಭೂತಾಲಯಗಳು ಬಂದಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಸಾಕಷ್ಟು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಮಲಗಿದ್ದ ಭೂತಗಳೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ. ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖರ್ಚು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ತೆಗಿತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಹಾಕಬೇಕು, ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದೊಂಥರ ಧಾರ್ಮಿಕತೆಗೂ ಡಾಂಬಿಕತೆಗೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಆ ವಿಷಯ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಧೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಧೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾ ಕಂಡದಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಹಲವರು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಾಲಯಗಳು ಬೊಂಬೈಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೆಳಗೆ ಗೋಕರ್ಣ, ಕೆಳಗೆ ಕುಂಬಾಶಿ, ಕೆಳಗೆ ಆನೆಗುಡ್ಡೆ, ಕೆಳಗೆ ಸೌತಡ್ಕ, ಕೆಳಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ಬಹುಶಃ ಶರವಿನಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಅವರು ಇದನ್ನು ಬಹುಶಃ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಶರವು ಗಣಪತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಇದಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು ಅವರು. ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇದು. ಶಿವ ಮತ್ತು ಶಿವಪುತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳದ್ದು. ಬಹುಶಃ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಳದ ಸನ್ನಿಧಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಖಂಡಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನನಗೆ ಕಂಡದ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ
ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ, ಅದು ಗಣಪತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಪೂಜೆ ವಿನಿಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಣಪತಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷ, ಯಾವುದು ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆ ವಿಶೇಷ. ಹಾಗೆ ಶಿವನಿಗೂ ಆ ಅನಂತೇಶ್ವರನಿಗೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ಆಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಾವು ಒಂದು ಪೂಜೆ ಆಗುವಂತಿದ್ರೆ ಶಿವನಿಗೂ ಆಗಬೇಕು. ಏನು ಅವರಿಗೆ ಈ ಅಗೆಲುಗಳು ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ 12, 14, 24, 48 ಅಗೆಲುಗಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಶಿವನಿಗೂ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಆಗಬೇಕು. ಶಿವನಿಗೂ ಒಂದು ಪೂಜೆ, ಗಣಪತಿಗೂ ಒಂದು ಪೂಜೆ, ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಪೂಜೆ, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಏರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೇ ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆ ಗಣಪತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೂ ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ. ಅಂಥದ್ದು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಳಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿವನಿಗೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮಗನಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮಗೆ ಇದು ಹೊರಗಿನ ಶತ್ರುಗಳಿಂದಲೂ ಒಳಗಿನ ಶತ್ರುಗಳು ತುಂಬ ಅದೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಹೊರಗಿನ ಶತ್ರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ